गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, शास्त्री स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन सेशन में आपनु हार्दिक स्वागत है। अत्यार सुधी आपणे दाखला ज जोया छे, बराबर। आ चेप्टरना बराबर। हवे एक साबीतीवाळा थोड़ा प्रमेय छे ए जोईए। हवे तमे कदाच 5मा चेप्टरमां तमे एवुं भणी गया हशो कि प्रमेयमां कई वस्तु होय, तो कि प्रमेयमां आपणे एक वाक्य आपेલું होय एना उपरथी आपणे पक्ष लखवानो, साध्य लखवानो अने एना उपरथी आपणे साबीती आपवानी। आटली वात होय, पक्ष, साध्य अने साबीती। तो जे आ एक वाक्य आप्युं छे एमांथी पक्ष कई रीते लखवो, साध्य कई रीते लखवुं अने एनी साबीती कई रीते आपवी ए समजवानुं छे। तो पहेला आपणे पक्ष अने साध्य माटे जोई लईए। बराबर। कोईपण वाक्य आपेલું हशे ने प्रमेयनुं, एमां एक तो शब्द हशे। कयो शब्द हशे? तो ये तो पहेलानुं जे कंई होय ने ए आपणुं शुं थयुं? तो के पक्ष थयुं। शुं थयुं? पक्ष। अने पछीनुं जे लख्युं होय ए शुं थयुं? आपणे साध्य। तो पहेलानुं जे होय ए शुं थयुं? आपणो पक्ष। अने तो पछीनुं जे होय ए आपणुं शुं थयुं? साध्य। साध्य एटले ए वस्तु के जे साबित करवानी छे। आपणे जे साबित करवानुं होय ने ए आपणे साध्यमां लखवानुं। पक्ष एटले तो आपने जे आपेलू होय ते, कोईपण दाखलो होय, बराबर, अथवा तो प्रमेय होय एमां आपने जे वस्तु आपेली होय एने शुं कहेवाय? पक्ष कहेवाय। तो अहीं आपणे आपेलू शुं छे? तो कि त्रिकोणनी बे बाजू समान छे। कोईपण एक त्रिकोण छे एमां बे बाजू केवी छे? समान। जो बे बाजू समान होय तो आपणे शुं काम करवानुं छे? तो कि तेमनी सामेना खूणा समान होय, आवुं आपणे साबित करवानुं छे। तो आपणे परीक्षामां केवुं पूछाय? तो कि साबित करो कि त्रिकोणनी बे बाजुओ समान होय तो तेमनी सामेना खूणाओ समान होय, आवी रीते पूछाय। तो सौथी पहेला तो आपणे आकृति दोरवानी। जे वस्तु आपेली होय ने एना उपरथी। कई वस्तु आपेली छे? त्रिकोण आपेली छे अने बे बाजू केवी आपेली छे? समान। तो पहेला तो हूँ साइडमां अहींया अथवा तो बे લીટી पक्ष अने साध्य माटे एक एक લીટી छोड़ी अने नीचे हूँ आकृति दोरीश, बराबर। तो पहला तो आपणे एक आकृति दोरीए छीए, एमां त्रिकोण छे, बराबर, अने एमां बे बाजू केवी छे? समान छे। तो पहला तो आपणे त्रिकोण दोरीए। हवे आनुं कांई नाम आपेलुं छे नहीं, तो आपणे इन जनरल आपणे मोस्ट ऑफ आपणे नाम ABC ज वापरीए छीए। तो अहींया पण आपणे वापरशी A, B अने C। आमां आपेलुं शुं छे? पक्ष जुओ तो त्रिकोणनी बे बाजू समान छे, तो आपणे बे बाजू कही दઈએ AB अने बीजी छे AC। आ बे केवी छे? सरखी छे। तो आपणे साबित करवानुं शुं थाय भाई? तो कि एनी सामेना खूणा केवा छे? समान छे। तो AC छे एनी सामेनो खूणो એટલે कोण थाय? तो कि खूणो B। अने आ AB छे एनी सामेनो खूणो थाय C। तो आ जे पेनथी आपणे करेला छे खूणा, ए बे खूणा आपणे केवा बताववाना छे? सरखा बताववाना छे। तो पहला तो आपणे पक्ष लखवू पड़े। जे वस्तु आपेली होय ए पक्ष में शुं आपेलुं छे? त्रिकोणनी बे बाजू समान होय। तो कयो त्रिकोण छे? पहला ABC। तो लखवानुं त्रिकोण ABC में कई बे बाजू सरखी छे? तो कि AB अने AC। तो लखवानुं AB बराबर AC छे, बराबर। हवे आव्युं तो कि साध्य। साध्य एटले जे साबित करवानुं होय ए साबित शुं करवानुं छे? तो कि तेमनी सामेना खूणा केवा होय? समान। तेमनी सामेना खूणा एटले आ AB छे एनी सामेनो खूणो C अने AC छे एनी सामेनो खूणो B। तो आपणे साबित शुं करवानुं छे? तो कि खूणो B बराबर खूणो C। आ वस्तु साबित करवानी छे। तो आ रीते जो पक्ष लख्यो, साध्य लख्यो अने आकृति दोरी। आकृति दोराई जाए पछी साबीती चालू करवानी छे, बराबर। हवे ज्यारे आपणे साबीती लखता हईए त्यारे आपणुं आकृतिमां थोड़ुंक उमेरशी अने थोड़ुंक बादई करशी, बराबर। तो जे वस्तु आपणे करता जाय ए बधी वस्तु लखवानी होय। तो अहींया पहेला आपणे साबीती स्टार्ट करीए। तो जुओ, एक हिंट आपी दऊं, आने याद कई रीते राखवुं? तो कि जो आ याद राखवानुं, बे बाजू समान आपी होय अने खूणा समान बताववाना होय एटले आपणे बाखुबा शरतनो उपयोग करशे। कई शरतनो? बाखुबा शरतनो उपयोग करीने आपणे आ वस्तु साबित करवाना छीए, बराबर।
તો ચાલો સાબિતી તરફ આગળ વધીએ. તો સૌથી પહેલાં તો તમને ખૂણાનો દ્વિભાજક એટલે શું એ આપણે 8મા ધોરણમાં આપણે રચના દોરતા ત્યારે શીખવાડ્યું હતું. કોઈ પણ ખૂણો હોય, અહીંયા ખાલી રફકામ માટે દોરું છું. ધારો કે આ ખૂણો છે આપણો એ, આનો હું દ્વિભાજક દોરું. ખૂણાનો દ્વિભાજક દોરો એટલે એનો મતલબ શું થયો? તો કે એક અહીંથી રેખાખંડ અથવા કિરણ દોરવાનું, જેનાથી શું થાય? તો કે આ ઉપરનો ખૂણો 1 અને નીચેનો ખૂણો 2, એ બે ખૂણાના માપ કેવા થાય? તો કે સરખા થાય. જે કિરણ દોરવાથી બે ખૂણાના માપ સરખા થાય એને શું કહેવાય? તો કે દ્વિભાજક કહેવાય. શું કહેવાય? દ્વિભાજક. બરાબર? તો એનો ઉપયોગ કરીએ. તો અહીંયા એ છે એનો દ્વિભાજક દોરીએ. તો પહેલાં લખાય કે જે કરવું હોય ને લખવું પડે. તો ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણા એનો દ્વિભાજક. હવે જો અહીંયા આપણે દ્વિભાજક દોરશું ને એટલે એને કંઈક નામ આપવું પડે. તો એને નામ આપીએ આપણે AD દોરો જે BC ને Dમાં છેદે. મીન્સ કે આપણે અહીંયા માપ લઈને નથી કરવાનું, એમ જ દોરી નાખવાનું. શું દોરવાનું છે? ખૂણા એનો દ્વિભાજક. તો ખૂણા એનો દ્વિભાજક એટલે બે બાજુ સરખા માપ થાય ને એવો એક અહીંથી આપણે રેખાખંડ દોરવાનો. બરાબર? તો જો એ સામેની બાજુ આ BC હતી એને અહીંયા ક્યાંક છેદ્યો ને, તો ત્યાં શું નામ આપવાનું? તો કે D. અહીંયા લખ્યું છે આપણે Dમાં છેદે. અહીંયા આપણે લખી કે Mમાં છેદે, તો અહીં નામ શું આપવાનું? M. આપણી રીતે આપી શકીએ. હવે જો આ દ્વિભાજક છે તો આ બંને ખૂણા કેવા થાય? સરખા થાય. આ બાજુનો ખૂણો અને આ બાજુનો ખૂણો. બરાબર? તો પહેલાં તો જે કાંઈ વસ્તુ આપણને પહેલી હોય એના ઉપરથી આપણે લખતા જાય. તો કે જો હવે આપણી પાસે બે ત્રિકોણ થઈ ગયા, હે ને? એક આ પહેલો ત્રિકોણ, બરાબર, અને આ છે આપણો બીજો ત્રિકોણ. બરાબર? તો એ બે માટે આપણે એ બંનેને આપણે એકરૂપ બતાવી દઈએ. તો એકરૂપ બતાવવી હોય તો એકાદી શરતનો ઉપયોગ કરવો પડે. બરાબર? તો પહેલાં જે તે ત્રિકોણ માટે કામ કરતા હોય એના માટે આપણે લખવાનું. કયા બે ત્રિકોણ મળ્યા? તો કે આ બે. તો પહેલો ત્રિકોણ કોણ છે? તો કે જુઓ ABD. આ પહેલો ત્રિકોણ છે. બરાબર? તો લખવાનું ત્રિકોણ ABD. અને બીજો ત્રિકોણ કયો છે? તો કે ACD. આ બીજો ત્રિકોણ છે. તો લખવાનું ACDમાં. મેં હિન્ટ માટે કીધું હતું કઈ શરત લગાડવાની છે? બાખુબા. બરાબર? તો પહેલાં જુઓ, તમને પક્ષમાં જુઓ શું આપ્યું છે? AB બરાબર AC. તો જો AB બરાબર AC આપેલું છે તો લખવાનું AB બરાબર AC. ક્યાંથી કાઢ્યું ભાઈ આ વસ્તુ? તો કે પક્ષમાંથી. બીજી વસ્તુ હજી આપણી પાસે સરખું છે. જો આ AB લીધો તો એની સાથે જો આ ખૂણોય સરખો છે કે નહીં? આ ખૂણો સરખો છે અને બાજુના ત્રિકોણમાં આ ખૂણો સરખો છે. તો આ ખૂણો એટલે શું? તો કે BAD. તો અહીં લખાય ખૂણો BAD બરાબર ખૂણો આ BAD હતો. તો આ ખૂણો કોણ થાય? તો કે CAD. ખૂણો CAD. આ કઈ રીતે થયું? તો કે એ શું છે? દ્વિભાજક છે. હવે દ્વિભાજક ક્યાંથી મેળવો? તો આપણે દોર્યું એના ઉપરથી મેળવો. તો અહીંથી લખી નાખવાનું કે દ્વિભાજક. બરાબર? આ પેલું પક્ષ, આ બંને શું હતી? બાજુ હતી. આ બંને શું છે? તો કે ખૂણા. હવે જુઓ આ AD બાજુ છે એ બંને ત્રિકોણમાં આવેલી છે કે નહીં? તો અહીં શું લખી શકાય? AD બરાબર AD. કઈ રીતે? તો કે સામાન્ય બાજુ બંને ત્રિકોણમાં આવેલી છે. બરાબર? એટલે જો બાજુ, ખૂણો અને બાજુ, તો બાખુબા. તો આના ઉપરથી આપણે શું લખી શકીએ? તો કે બાખુબા શરત મુજબ આ બંને ત્રિકોણ કેવા થયા? એકરૂપ થયા કે નહીં? તો કયા ત્રિકોણ હતા? તો કે ABD એકરૂપ ત્રિકોણ ACD. બરાબર? ABD એકરૂપ ક્યાં થયા? ACD. તો આના બધા ખૂણા અને બધી બાજુ કેવા હોય? સરખા. તો આપણે શું બતાવવું છે? B અને C સરખા બતાવવા છે. તો જુઓ તો થાય છે? હા. તો કે આ પહેલો ત્રિકોણ છે એમાં ખૂણો B અહીંયા છે, તો સેમ ટુ સેમ અહીંયા કોણ છે? ખૂણો C. તો અહીં લખી શકાય માટે ખૂણો B બરાબર ખૂણો C. સાબિત થઈ ગયું. એટલે શું લખાય? તો કે આમ સાબિત થાય છે.
કમ્પ્લેટ. આખો પ્રમેય છે આપણે 3 કે 4 માર્કમાં પૂછાઈ શકે. બરાબર. આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો. ઉભા રહ્યો 1 મિનિટ ના પાડતા. હવે સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો. ઓકે, હવે સ્ક્રીનશોટ પડી ગયો હશે. બરાબર. હવે આના પછીના પ્રમેય તરફ આગળ વધીએ. એક વખત સિમ્પલી રિપીટ કરી દઉં છું. બરાબર. જે કાંઈ વાક્ય આપેલું હોય એમાં તો પહેલાંનું જે કાંઈ હોય એ શેમાં લખવાનું? પક્ષમાં. અને તો પછીનું જે કાંઈ હોય એ શેમાં લખવાનું? સાધ્યમાં. અહીંયા બાજુઓ સમાન આપી હતી તો લખ્યું ત્રિકોણ એબીસીમાં AB બરાબર AC. બે બાજુની વાત કરી હતી તો બે બાજુ સમાન બતાવી દીધી. પછી સાબિત શું કરવાનું કીધું હતું? તો કે સામેના ખૂણા કેવા હોય? સમાન. તો ABની સામેનો ખૂણો C અને ACની સામેનો ખૂણો B. તો B બરાબર C એવું સાબિત કરવાનું હતું. તો પહેલાં તો આ ત્રિકોણ દોર્યો આપણે, એના ઉપરથી આ બે લખ્યા છે. એટલે સૌથી પહેલાં શું કરવાની? તો કે એક બે લીટી છોડીને આકૃતિ દોર નાખવાની. બરાબર. પછી પક્ષ અને સાધ્ય લખ્યા. હવે સાબિતીમાં તો કે ડાયરેક્ટ સાબિતી ના આપી શકાય કોઈ પણ વસ્તુની હોય તો. બરાબર. તો એના માટે આપણે થોડીક રચના કરી. તો શું દોર્યું? તો કે AD દોર્યો. AD શું છે? તો કે ખૂણા એનો દ્વિભાજક. દ્વિભાજક એટલે આ બંને ખૂણા જે નવા મળ્યા એ માપ કેવા હોય? તો કે સરખા માપના. એને દ્વિભાજક કહેવાય. એ સામે ક્યાં છેદ્યું? તો કે D બિંદુમાં. તો એ વસ્તુ લખી કે ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણા એનો દ્વિભાજક AD દોરો જે BC ને Dમાં છેદે. હવે તો આને આપણે દોર્યું AD, તો એને કારણે આપણે બે ત્રિકોણ મળ્યા. આપણે એ બે ત્રિકોણનું જ કામ છે. આ બંને ત્રિકોણને આપણે એકરૂપ બતાવવા છે. બરાબર. તો પહેલાં જેના ઉપર કામ કરવું હોય એ ત્રિકોણ લખવાના. આ બે ત્રિકોણ ઉપર કામ કરવું છે, નવા ત્રિકોણ ઉપર. તો નવો ત્રિકોણ કોણ? તો કે ABD. અને બીજો ત્રિકોણ તો કે ACD. તો લખવાનું ત્રિકોણ ABD અને ત્રિકોણ ACDમાં જે સરખું હોય એ વસ્તુ બતાવતી જવાની. બરાબર. આ ત્રિકોણમાં જેટલા માપની AB છે એટલા જ માપની આ ત્રિકોણમાં કોણ છે? AC. એ ક્યાંથી ખબર પડી આપણે? તો કે પક્ષમાં આપેલું છે, બે બાજુ સરખી. બરાબર. તો એ પક્ષ કારણ બાજુમાં લખવાનું. બરાબર. પક્ષમાંથી લખ્યું છે. પછી તો કે આ બે ખૂણા સરખા છે. કઈ રીતે? તો કે આપણે દ્વિભાજક દોર્યો તો આ. બરાબર. તો આ બે ખૂણા સરખા છે તો લખવાનું ખૂણો BAD બરાબર ખૂણો CAD. શું કામ ભાઈ? તો કે દ્વિભાજક દોર્યા હતા ખૂણા એના, એટલે બંને કેવા હોય? સરખા. તો આ શું થયું? આપણો ખૂણો. ત્રીજી વસ્તુ તો કે આ AD બાજુ, તો કે એ બંને ત્રિકોણમાં આવે છે. આ ABDમાં પણ આવે અને ADCમાં પણ આવે. આ બંને ત્રિકોણ તમે આમ છૂટા છૂટા દોરો તો બંનેમાં આવે. જુઓ દોરું ABD દોરતો. બરાબર. તો જો ABD આ ત્રિકોણ અહીં બાજુમાં દોરું ADC. તો જો બંને ત્રિકોણમાં AD બાજુ આવી. હવે અહીંયા AD તો એક જ છે કે નહીં? આ એક લીટો તો એ લીટો સરખો જ થયો કે નહીં? તો આ બાજુ બંનેમાં આવી કે નહીં? તો એને શું કહેવાય? સામાન્ય બાજુ. તો કઈ શરત થઈ? તો કે બાખુબા. તો કે બાખુબા શરત મુજબ બંને ત્રિકોણ કેવા થઈ ગયા? તો કે એકરૂપ થઈ ગયા. હવે એકરૂપ થઈ ગયા તો એના બધા ખૂણા ને બધી બાજુ કેવી હોય? સરખી. તો આપણે જે બતાવવાનું એનો ઉપયોગ કરવાનો. B અને C સરખા બતાવવા છે તો ખૂણો B બરાબર ખૂણો C. થઈ ગયું. તો આમ સાબિત થાય છે. આ તમારે હોમવર્કમાં 3 વખત લખવાનો છે અને પાકો કરવાનો છે. બરાબર. આના પછીનો પ્રમેય જોઈએ. આના પછીનો પ્રમેય જે છે 7.3 એ આના જેવો જ છે, તો થોડોક ચેન્જ છે. એટલે આને 7.2નો પ્રતિપ્રમેય કહેવાય. એનાથી ઊંધું છે. ઓમાં શું હતું? તો કે બે બાજુ સરખી હોય તો એના ખૂણા સમાન બતાવો એવું હતું. અહીંયા શું છે? તો કે સમાન ખૂણા હોય તો એની સામેની બાજુ કેવી હોય? સમાન. તો ફરીથી આપણે એ જ આકૃતિ દોરશું. બરાબર. થોડીક સાઈડમાં દોરું છું એટલે આપણે ઓછી જગ્યા રોકાય. ફરીથી આપણે એ જ નામ આપી દઈશું કે ત્રિકોણ ABC. એમાં શું આપેલું છે? સમાન ખૂણા આપેલા છે. તો આપણે B અને C ને સમાન ખૂણા લઈ લઈએ. તો આપણો પક્ષ શું થયો? આટલી વસ્તુ આપણને આપેલી છે તો આપણો પક્ષ શું થાય? તો કે ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણો B બરાબર ખૂણો C છે. હવે સાબિત શું કરવાનું છે? તો કે એની સામેની બાજુ કેવી હોય? સમાન સાબિત કરવાની છે હે ને? સામેની બાજુ કેવી હોય? સમાન હોય. તો C ની સામેની બાજુ કોણ થાય? તો કે
એ બી અને બીની સામેની કોણ થાય તો કે એ સી. તો શું સાબિત કરવાનું છે? એ બી બરાબર એસી. આની પહેલાંના પ્રમેયમાં તમે જોશો તો પક્ષ અને સાધ્ય એમાં આ બે વસ્તુ જે છે ખૂણો બી સી ને એ બી બરાબર એસી એ બંને ખાલી ઉપર નીચે થઈ ગયા છે. એટલે આને શું કહેવાય? પ્રતિપ્રમેય કહેવાય. એક્ઝેક્ટ ઊંધું છે. જો બતાવી દઉં તમને. અહીંયા એ બી બરાબર એસી હતું તો આપણે સાબિત શું કર્યું? બી બરાબર સી. હવે આપણી પાસે છે બી બરાબર સી તો આપણે સાબિત શું કરશું? એ બી બરાબર એસી. બરાબર. તો હવે સાબિતી આપણે એ જ રીતે સ્ટાર્ટ કરવાની છે. શું કરશું? ઓના જેવો જ પ્રમેય છે. કોનો દ્વિભાજક દોરશી? એનો દ્વિભાજક. તો લખવાનું ત્રિકોણ એબીસીમાં ખૂણા એનો દ્વિભાજક કયો રહીચો તો કે એ ડી દોરો જે અહીંયા સામેની બાજુ બીસી છે એને ક્યાં છેદે છે તો કે ડીમાં છેદે, અથવા તો અહીંયા એવું લખી શકાય કે ડી બિંદુમાં છેદે. બરાબર. તો ચાલો પહેલાં આપણે એ દોરીએ દ્વિભાજક. દ્વિભાજક દોરશું એટલે આપણે બે ખૂણા સરખા મળશે અને નવા બે ત્રિકોણ મળશે. બરાબર ને? તો જો કયો ખૂણો સરખો મળશે તો કે ડબલ લીટીવાળો, હે ને? આ બે ખૂણા કેવા થયા? સરખા થયા. અને બે ત્રિકોણ મળ્યા. ક્યાં ત્રિકોણ? તો આ વખતે અહીં ત્રિકોણ દોરું છું. હો, આ બાજુનો ત્રિકોણ દોર્યો એ બી ડી. આ બાજુનો ત્રિકોણ અહીંયા દોરું છું. કયો ત્રિકોણ છે તો કે એ ડી સી. આમાં સરખું શું છે તો કે બી છે એટલાનો જ કોણ છે? સી. ક્યાંથી આપ્યું છે આપણે? પક્ષમાં. પછી આ એ ખૂણો છે એ બંનેમાં સરખો થયો. શું કામ? તો કે કઈ રીતે ગોઈતા છે તો કે દ્વિભાજક દોરીને. બરાબર. અને એડી છે એ બંનેમાં આવ્યા તો કે જો ખૂણો અને બાજુ. તો આમાં કઈ શરત લાગુ પડશે ભાઈ? તો કે ખૂખું બા. બરાબર. તો હવે આપણે અહીંયા સમજી તો લીધું. હવે દોરીએ. તો બે ત્રિકોણ નવા મળ્યા તો એમાં આપણે કામ કરવાનું છે. તો લખવાનું ત્રિકોણ એ બી ડી અને બીજો ત્રિકોણ કયો મળ્યો તો કે એ સી ડી અને ત્રિકોણ એ સી ડી માં પક્ષથી શરૂઆત કરવાની. બી બરાબર સી આપેલો છે તો લખવાનું ખૂણો બી બરાબર ખૂણો સી. શું કામ ભાઈ? તો કે ભાઈ પક્ષ આપેલો છે આવો અને એ છે શું તો કે ખૂણો. પછી આ બંને એ વાળા જે ખૂણા છે એ પણ સમાન છે. શું કામ? તો કે આપણે શું દોર્યું છે? અહીંયા દ્વિભાજક દોર્યો છે તો આ બંને કેવા હોય? સરખા. તો આ ખૂણો એટલે કોણ? તો કે બી એ ડી. અહીં લખવાનું ખૂણો બી એ ડી બરાબર ખૂણો અહીંયા એ એટલે કોણ? તો કે સી એ ડી. ખૂણો સી એ ડી. શું કામ? તો કે ખૂણા એના દ્વિભાજક. બરાબર. પછી તો કે આ એડી બાજુ છે એટલે જ એડી બાજુ હશે. બંનેમાં કોમન છે, એક જ લીટો છે. બરાબર. તો આ જો પેનથી અહીં સમાન લીટો કર્યો તો અહીં શું લખાય? એડી બરાબર એડી. શું કામ ભાઈ? તો કે સામાન્ય બાજુ છે. બરાબર ને? બંનેમાં આવેલી છે સામાન્ય બાજુ. તો બંનેમાં એડી હોય તો એ સરખી જ હોય. તો હવે જુઓ ખૂણો અને બાજુ. તો કઈ શરત થઈ? તો કે ખૂખું બા શરત મુજબ બંને ત્રિકોણ કેવા થશે? તો કે એકરૂપ. તો લખાવો જોઈએ ત્રિકોણ એબીડી એકરૂપ ત્રિકોણ એસીડી થાય. હવે બંને ત્રિકોણ એકરૂપ થયા તો એના બધા અંગો કેવા હોય? સરખા. મતલબ કે બધી બાજુ સરખી હોય, બધા ખૂણા સરખા હોય. તો જો અહીં આપણે બતાવવાનું શું છે? એબી બરાબર એસી. તો એબી એટલે આ બાજુ અને એસી એટલે આ બાજુ. એ બંને બાજુ કેવી થાય? સરખી. તો લખી નખાય કે માટે એબી બરાબર એસી. તો સાબિત થઈ ગયું એટલે લખવાનું આમ સાબિત થાય છે. કમ્પ્લીટ. આ છે આપણા બે પ્રમેય. બરાબર. કહું પછી સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો. બરાબર. આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો. આ પણ આઈએમપી પ્રમેયમાંનો એક છે જેનો ઉપયોગ આપણે ઘણા દાખલામાં કર્યો છે અને આની આગળનો જે પ્રમેય હતો એનો પણ આપણે આગળના દાખલાઓમાં કરેલો છે. બરાબર. આ પ્રમેય પણ તમારે 3 વખત લખવાનું છે નવું શીખવા માટે. બરાબર. અને પ્રેક્ટિસ જરૂરી છે.
તો 3 વખત લખશો એટલે તમને આરામથી એ વસ્તુ જે નથી સમજાણું અથવા તો તમને કંઈ ના સમજાય છતાં પણ પ્રેક્ટિસ કર્યા પછી પણ તો તમે સ્કૂલ સમયમાં તમે ફોન કરી શકો છો. બરાબર. આજ માટે આપણે આટલું રાખીએ છીએ. ગણિતની સતત પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. બરાબર. ઘરે રહેજો, સુરક્ષિત રહેજો.